الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Barcha alamlardan yo'qdan barqalab bizlarga kun sayin o'zining ne'matlarini berib turuvchi Rabbimiz Allohga bizning ko'nglarimizdan chiqqan hamd sanolarimiz erishsaydi. Va hamda bizga bu dinimizni yetkazgan, anlatgan, o'rgatgan ham oxiratda da bizning uchun ummatim deb turuvchi suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga bizning ko'nglarimizdan chiqqan salovat shariflarimiz erishsaydi. Rabbimiz Alloh aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun." Alloh taolo bizlarga murojaat etib aytadi: "Ya mu'minlar, ya musulmonlar, bu dunyoda yashaganda Allah'ның əmrlərine buysunub, anın tıyğanlarından tıyılıb yaşagız ve hamda. Bu dünyadan kitkende bari tik Müslüman halatindagini kita ko'rig'iz deydi. Shuning uchun kishi gil har doim ul o'ylana, so'yli. Nasa ishlarga mikan, nindey ish xayrliroq mikan deyib. Ham albatta biz bilirga tiyishmiz, eng xayrli ish o'lda bo'lsa Alloh bizga so'ylagan, Alloh taolo bizga amr etgan. Ham ol narsa durust, ibodat. Chunki Rabbimiz Alloh bizni bu dunyoga narsa uchun yaratdisi? Nega biz bu dunyoda yashaymiz? Ishlaymiz, oshaymiz. Nega? Shinnabda. Vaqt biz mana shul maqsadimiz turunda o'ylanmaymizda. Abit Alloh taolo Qur'onda narsa deydi? "Va ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Alloh jinlarni ham kishilarni bu dunyoga yaratdi, ibodat qilar uchun. Shuning uchun biz narsadir so'ylaganda, qaysi ish yaxshiroq mekan deb o'ylaganda, albatta mana shul izgi ishni ishlarga tiyishmiz, so'ylarga tiyishmiz. Ham ibodat ol namoz o'qib, roza tutug'ina tugul, ol Alloh taolaning amrlarini bo'ysunib, anın tıyğanlarından tıyılıp yaşav. Hem Allah Teala Kehf surasının 110. ayetinde ayeti: "Femen kan yercu liqa'a rabbih fely'amal 'amalan salihan ve la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Şunapta biz amal qılıp, ibadat qılıp, ali iste tuturga tiyishmiz. Mana shu ibadatda bizning amalimiz qabul bo'lsin uchun biz iki şart o'targa tiyish. Birinchisi, durust Alloh rizoligi uchun, ixloslik bilan ради довольства Аллаха мы должны делать. Ham ikkinchi shart bo'lib turadi, ol da bo'lsa Alloh taolo Payg'ambarimiz Muhammad bizga nechig o'rgatgan. Как нас научил наш любимый пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Вот об этом мы должны помнить и соответствовать этому. Шулай ук Alloh taolo bizlarga izgi amallar so'ylagan kibik so'ylab qo'ydi izgi vaqtni da. Ko'pdan tug'ilgina biz
сүйіклі кунагыбызны Рамазан айын узатып җибәрдек. Әлхамдулилlah, Раббыбыз безгә насыйп итте шул вакытка ирешергә. Раббыбыз безгә насыйп итте аның йортына килеп, монда гайбәтләр кылырга. Аллаһ Тәала кабуллардан кылып, безнең белеп белмичә кылган гынахларыбызны афу итсен. Һәм шулай ук без беләбез, Рамазан айыннан соң Шәввал айы килә. Бүген Шәввал айының ниченче көне? 10-сы. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ман сама Рамадана, thumma atba'ahu 6 min ash-Shawwal, kana ajruhu kana ka siyam ad-dahr". Пәйгамбәрбез әйтә: "Кто постился в месяц Рамадан, а потом еще 6 дней месяц Шавваль, то он получит награду, как будто постился целый год". Карагыз әле. Аллаһ Тәала безгә бирә мөмкинчелекләр. Аллаһ Тәала безгә бирә үзенең ниъмәтен, мәгез кулланыгыз ди. Әйе, бездән тора, без сайлыйбыз. Аллаһ Тәала безләргә насыйп иткән вә шул ихтияр көче. Фәрештәләр сайлый алмый. Алар Аллаһның әмерләренә бер сүзсез буйсыналар. Хайваннар да инстинкт буенча яши. Әмма ләкин без сайлыйбыз. Карыйбыз, бүлшибез. Кайсысы миңа хәерлерәк, яхшырак булыр микән дип уйланабыз. Шуның өчен менә бу изге вакытның да кадерен белеп, менә шул фурсат белән файдаланып калсак иде. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә өйрәтеп калдырды. Күрсәтте. Һәм Аллаһ Тәала безләргә изге гамәлләр, изге вакыт күрсәткән кебек, безгә изге җирләрне дә сайлады. Нинди җир ул? Әйе, Мәккә, Мәдинә шәһәрләре. Һәм анда инде бер кеше Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына килеп сорау бирә: "Я Расулуллаһ, ахбирни анил умра". Хәбәр ит әле миңа умра турында ди. Аваҗибатун хия? Ул минем өчен ваҗиб булып торамы ди? Должен ли я выполнить умру? Обязан ли? Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ла, юк" ди. Әмма ләкин син шул гыйбадәтне эшләсәң, сиңа хәерлерәк булыр ди. Шуның өчен Аллаһ Тәала безләргә насыйп итте, сайлады, бирде. Менә сезгә изге эшләр, изге вакыт, изге урыннар ди. Сайлагыз. Сайлагыз. Шуның өчен без уйланырга тиешбез. Күпчелегебез әйе, эшлибез нәрсә өчен? Чынлап та Аллаһ Тәаланың ризалыгына ирешер өчен. Әмма ләкин вакыт карыйсың да кеше каядыр ял итәргә барыр өчен әзерләнә. Отпускасын туры китерә, вакытын туры китерә, акчасын җыя, каядыр ял итәргә барырга. Аллаһ Тәала безне чакырды изге җирләргә, кунакка. Шуның өчен без булдыра алсак, менә шул изге гамәлләрне эшләп омтылсак, шул вакытта Аллаһ Тәала безгә менә бу дөньябызны да ача. Һәм бер кыйсса гына китерәсем килә. Как вы думаете, почему Аллаһ Субханаху ва Тааля выбрал Умар ибн Хаттаба радийаллаху анху вторым халифом? Почему? Абу Бакр турында бөтен аңлашыла. То есть с Абу Бакром все понятно. Почему он первый халиф? Это тот мужчина, который первым принял ислам.
Это тот, который единственный поверил пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, во время Исра валь Ми'радж. Это тот, который совершил хиджру с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. А почему же Умар? Почему он стал вторым халифом? Что он такого сделал? Нәрсе эшләде ул? Нигә Аллаһ Тәала аны икенче булып сайлады? Ничә уйлыйсыз? Әйе. Беренчедән, әлбәттә, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вассалям дуа кылды. Я Раббым, Аллаһ нагыт диде. Ике гомәрнең берсе белән ислам динен. Һәм монда инде Аллаһ Тәала Умарның йөрәген ачып, аны ислам диненә китерде. Чөнки кешеләр нәрсә диделәр? Аның ишәге тизрәк ислам динен кабул итер, анара караганда диделәр. Әмма ләкин без белмибез, Аллаһ Тәала кемнең йөрәгенә иманны сала. Әмма ләкин монда икенче сәбәп тә бар. Есть еще вторая причина, почему Аллах выбрал именно Умара. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, призывает собрать садака. И Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху, он приносит половину своего имущества. И что говорит? Сегодня я опережу Абу Бакра. Сегодня. Но когда Абу Бакр, радиаллаху анху, принес все свое имущество, и даже от удивления наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, задал ему вопрос: что же ты оставил в своей семье? Он что сказал? Аллаха и его посланника. И когда Умар услышал эти слова, он сказал: Валлахи, клянусь Аллахом, я его не смогу обогнать. Шыннапта, Умар Абу Бакрны уза алмады. Әмма ләкин ул калганнарны узды. Османны да, Алины да, Халидны да барысын да узды. Чөнки ул ахирет амәлләрендә иң хәерле, иң көчле сахаба Абу Бакр белән нишләде? Узышты. Шуның өчен әйдәгез без дә тырышыйк, узышыйк хәерле амәлләрдә. Чөнки менә бу дөнья килә дә китә. Безгә менә бу дөньядан ахиретебезгә бары тик без кылган амәлләребез генә калачак. Шуның өчен омтылык, тырышык һәм бер-беребез өчен дуада булсак иде. Субханаллаһи ва бихамдик, шаһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар.